नमस्कार अगणित यूट्यूब मोर हिताकांक्षी मो यूट्यूब वीडियो को वाच करुवा समस्त दर्शक मंडली को मोर नमस्कार। आपण मानकर ये दिन गुड़िक सब भलरे कटू। श्री श्री जगन्नाथ महाबाहु बलियार भुज आपण घंट घोड़ी रखु। आपण मानकर जीवन सुखमय हो, परिवार सुखमय हो, आपण माने आनंद रुहतु एवं ईश्वर आपण से आशीष से आशीर्वाद ढाली दिंतु। आपण माने समस्ते भलरे रुहतु। आज मे 10 तारीख, ये 10 तारीख रे संभाव्य बात्या आसानी तापाई समस्ते भय विव्रत व्यस्त एवं कौटी लैंडफॉल करिवो कि न करिवो, वर्षा केते हेबो, पवन केते हेबो, से पई समस्त व्यस्त विव्रत। हठात ये सकाळ सकाळ मन गला गोटे कौन गोटे भिडियो छाड़िबा। हम तो माने गोटे गोटे कलाकार माने कला लाइन रे थिबा लोक माने तो समस्त गोटे गोटे माने अधा पगला कले चले। कौन गोटे भिडियो करे, कौन गोटे भिडियो करे, एमती चिंता करी 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 मु भाबिली एई काली परदिन जो मदर्स डे गला, मातृ दिवस, अंतर्जातीय मातृ दिवस मदर्स डे, ता विषय किसी कहवा निज लेखा निज निःसृत अंतर निःसृत बा मुख निःसृत लेखनी निःसृत अंतर निःसृत जो किछि लेखा मुझे किसी कहबी। आज मातृ दिवस अवसर रे मोर तो डेरी ही गला, मातृ दिवस तो पास करी गलानी। आपण माने किसी सुनिबे एवं देखिबे, मो वीडियो को सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे, लाइक करिवे। आपण माने को इच्छा मु कहि चलीछि। आपण माने सब्सक्राइब करिवे कि लाइक करिवे कि सब्सक्राइब करिवे ए शेयर करिवे, से सब आपण मन ऊपर मु छाड़ी देछि। मु किंतु करि चलीछि निरविच्छिन्न भाव रे, भल हो मंद हो खराब हो जहाँ भी हो, किंतु मु मो निर्दिष्ट लक्ष्य रे मु गोटे पर गोटे भिडियो करि चलीछि। स्वल्प समय भितरे, कारण तेलुगु संसार भितरे रही ये भिडियो तैयारी करने को भी मत समय टी अंटू ना, कारण परिवार बोझ मो मुंड उपरे। मु गोटे दरिद्र लोक, गोटे गरीब लोक। ये ओडिशा रे कलाकार गुड़ाक विशेष करी दरिद्र एवं दुखी, ता भीतर मु बाजीबी केमती। नमस्कार, आसंतु मु किछि कहूछि, शुणंतु देखंतु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्योपि गरियसि, माँ व्यापक, माँ सर्वबृहत, मातृशक्ति अतुट जत से छेला हे कृतित। ठाकुर को बाणी, मार शक्ति बिना, मार आशीर्वाद बिना, मार श्रद्धा बिना कौनसी पुत्र कौनसी पिला ता जीवन भितर से कोई उन्नति लाभ कर पारे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्योपि गरियसि, माँ आ जन्मभूमि धरित्री एमानक परि महान स्वर्ग ठारू ये बलि पड़ती एवं एमाने स्वर्ग ठारू महान। तेणु मातृशक्ति अतुट जत से छेल हे कृति तत्। मार शक्ति छोटिया नुह, मार शक्ति सर्वबृहत, सर्वव्यापक, सर्वत्र विद्यमान। ताकू ग्रहण कला भली योग्य हवा पुओ माने आजिकाली मातृत्व को सम्मान देला भली पुओ माने सृष्टि। मो माँ परी किए हेब, मो माँ परी किए हेब, मार ममता पुणत कानी रे देह धूली झाड़ी देव। गेल्हा करी कोलेइब, मार ममता श्रद्धा स्नेह एते आउ किए देव। मो माँ परी किए, मो माँ परी किए हेब,
ମା ମମତାର ପଣତ କାନିରେ ଦେହ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦେବ। ଗେହ୍ଲା କରି କୋଳେଇବ ମାର ମମତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଏତେ ଆଉ କିଏ ଦେବ? ମା କେତେ ମଧୁର, କେତେ ବ୍ୟାପକ, କେତେ ମହାନ। ସେଇ ମା ହେଉଛି ଜଗତ ଧାତ୍ରୀ, ମା ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ, ମା ଗର୍ଭଧାରିଣୀ, ମା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ମା ଅମୃତ, ମା ବିଶାଳ, ମା ବ୍ୟାପକ, ମା ମହାନ, ମା ବୃହତ। ମା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ହେଲେ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଅମୃତମୟ ଏ ଶବ୍ଦଟି, କେତେ ବ୍ୟାପକ ଆଉ କେତେ ଆନନ୍ଦର ପରିତୃପ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ହାଇଟେକ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମା ଓ ବୋଉର ମଧୁର ଡାକ ଗୁଡାକ ଯେବେଠୁ ମମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ମା ଓ ବୋଉର ମଧୁର ଡାକ ଗୁଡାକ ଯେବେଠୁ ମମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା, ସେବେଠୁ ମାର ମମତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନୁଗତ୍ୟ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମଳିଚିଆ ପାଣିଚିଆ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଉଠି ମାର ମମତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ? କୋଉଠି ମାର ମମତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଲୁହର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ? ଆଉ କୋଉଠି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ କଷଣରେ କର୍ଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଜରାଶ୍ରମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମା କାନ୍ଦୁଛି, ତା ଆଖିର ତତଲା ଲୁହ ଗୁଡାକ ଅଭିଶାପର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇ ପୋଡା ପାଉଁଶ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ମାତୃତ୍ୱ ଆଜି ରସଶୂନ୍ୟ, ମାର ମମତା ଆଜି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ 7 କଳସ 8 ଦୀପ ସଜାଡି କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ପୂଜି, ମାଟିଏ ପିଲାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ, କେତେ ତପସ୍ୟା କରେ, କେତେ ସାଧନ କରେ। ମାର ଗୋଟାଏ, ମା ପେଟରେ ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ତା ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠାର ମାଡ଼, ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠାର ପାହାର କୌଣସି ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ସୁଝିବାକୁ। ମା ଋଣ ସୁଝିବାକୁ କୌଣସି ପୁଅ ସମର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ମାତୃତ୍ୱ, ମା ବାତ୍ସଲ୍ୟତା, ମାର ମମତା ବ୍ୟାପକ ମହାନ, ତାର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପେଟର ପାହାର ପୁଅର ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ପୁଅ ଯୋଉ ଗୋଇଠା ମାରେ ବା ଝିଅ ଯୋଉ ଗୋଇଠା ମାରେ, ସେଇ ପାହାରର କଷଣର କଷ୍ଟ ସୁଝିବାକୁ କିଏ ସମର୍ଥ ହେଇଛି ନା ହବ? ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପୁଅ ନାହିଁ, କୋଉ ଝିଅ ନାହିଁ ଯିଏକି କହିବ ମୁଁ ମାର ଋଣ ସୁଝି ପାରିଛି। ମା ମମତାମୟୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟୀ, ଆଦରମୟୀ, କୋଳେଇ ନିଏ, କାଖେଇ ନିଏ, ଆଖିର ପୋଛି ଦିଏ, ଜହ୍ନମାମୁକୁ ଦେଖେଇ ନ ଖାଇଥିଲେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କାନ୍ଦେ, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ମଣିଷ ହବ, ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ବଡ ହେଲା ପରେ ମତେ ଆଶ୍ରା ହବ, ମୋ ବାଡି ହବ, ମୋ ହାତର ବାଡି ହବ। ହେଲେ ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ, ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯାଏ, ବୋହୁ କଥାରେ ପଡି ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ କର୍ଷିତ କରେ, କଷଣ ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯାତନା ଦିଏ ଏବଂ ନେଇକିରି ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡେ। ଜରାଶ୍ରମରେ ପଡିକିରି ମା କାନ୍ଦେ, ଏହି ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏହି ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିଅଁ ଦେବତା ମୁଁ ପୂଜିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜରାଶ୍ରମରେ ପଡି କାହୁଁ ଓଇଲା ଭଳିଆ ଏଠି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପୁଅ ଡାକ୍ତର, ପୁଅ ଗୋଟେ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ, କାର ଅଛି, ବଙ୍ଗଲା ଅଛି, ହେଲେ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଏମାନେ କୁଣ୍ଠିତ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ବାପା ମାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ବା ମାର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା ସବୁ ମାଟି ହେଇଯାଉଛି। ମାଟିଏ ଧରାଶ୍ରମରେ ପଡି କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ମତେ ଏଠି ଛାଡି ଦେଇଗଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ଯୁଗ ହଉଛି ସେ ଏମିତି। ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆକୁଳ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି କରି କହୁଛି, ମା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଫେରିଆ, ହେ ମା ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ଫେରିଆ, ତୁ ନ ଆସିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏଇ କଥା କହୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୱେବସାଇଟରେ
ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ଏବଂ ମତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟୁଜଟାକୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖିଲି। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ପଡ଼ି ତାର ମା ପରପୁରୁଷ ସହିତ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି, ମମତା କାନ୍ଦୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇ ଶିଖିନି। ଅଧରର ସେଇ ଦରଟି କଥା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି। ପର ଲୋକ ଗୁଡାକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ମା ଟିଏ କାନ୍ଦିଲାନି। ମା ଟିଏ ପୁଅଟାକୁ ପଛ କରି, ମାର ମମତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି, ସ୍ୱାମୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଧୋକା ଦେଇ, ସ୍ୱାମୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଧୋକା ଦେଇ ପରପୁରୁଷ ସାଗରେ ଯାଇଛି। ଏଠି ପୁଅ କାନ୍ଦୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ସଂସାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଟାଇପର ଆଜି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଖର ସଂସାର, ଆନନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଧୂଳିସାତ କରି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ମଜି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଥରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବାରେ, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଯିବାରେ କଣ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ମରଣ ପଥରେ ଧାଉଁଛ, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅସତ୍ୟ ପଥରେ ଧାଉଛ, ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ ପୁଣ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ପାପ ପଥରେ ଧାଉଁଛ। ଆର ମାନେ କଣ? କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋଟାଏ ସେଇ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ପରପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଜକୁ ଜାଣିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଆଉ ରଖିବିନି, ତୁ ଏଠୁ ହଟିଯା। ତାହେଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମରଣଟାକୁ ବାଛୁଛି କାହିଁକି? ନିଆଁରେ ଧାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଏମାନଙ୍କୁ ପର କରି ଯିଏ ଯାଏ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ ନା। ତେଣୁ କିଛିଟା ସୁଖ ପାଇଁ, କାମନାର, ଦୈହିକ କାମନାର କିଛି କ୍ଷଣର ଉନ୍ମାଦନା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛି, ଏ ମା ମାନେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲର ପରିସମାପ୍ତି ହବ କେବେ? ଭୁଲ କଲ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ୍ ରିଆକ୍ସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାରେ ଯାଉଛ ସେ କ୍ରିୟା ବଳବତ୍ତର କେତେ ଦୂର ତମେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ, କେତେ ଦିନ ତମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା, ଯାହା କରଣୀୟ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ବିଚାରକୁ ନିଅ, ବିବେକକୁ 10 ଥର ଖଟାଅ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର ଏଇଟା କରିବୁ କି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିଛିଟା କ୍ଷଣକ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇ ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛ, ତାକୁ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ କେବେ ଠିକ କରିପାରିବ ନା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ବିଚାର କର, ଏ ମା ମାନେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏତିକି ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ନାହିଁ। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଜୀବନକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଜୀବନକୁ ନେଇ ବି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କେତେ ଦିନର ଜୀବନ, ତେଣୁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲ କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ପାପ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଭୁଲ ଆଉ ପାପ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଯାତନା ଏବଂ ସେତେବେଳେ
ପାଖରେ କଥା ପଛ କହିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା, 10 ଥର ବିବେକକୁ ଖଟେଇବା, ନିଜର ଧାର୍ମିକ ଚେତନାକୁ ବଢେଇବା, ପରିବାରକୁ ସେଇ ଧର୍ମ ଭାବନାରେ ନେବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ମରିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ବାଟ କରିବା। ଏତିକି କହି ବାଜି ରହୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।